Okay, Roman number 1, first question, exercise 4a. Find the equation of ellipse with focus at 1, minus 1, comma e is equal to 2 by 3 and directrix as x plus y plus 2 is equal to 0. So, focus icharu, eccentricity icharu, directrix equation icharu. We have to find the equation of ellipse. The solution is, so given focus s is equal to 1, minus 1, eccentricity 2 by 3 and equation of directrix x plus y plus 2 is equal to 0. So let p x1 comma y1 be a point on the ellipse. So ellipse మీద ఒక పాయింట్ తీసుకుంటాం, జనరల్ పాయింట్, లోకస్ పాయింట్ px1 y1 be a point on the ellipse. సో ఎలిప్స్ మీద ఉన్న ప్రతి పాయింట్ మనకి ఈ కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది. therefore sp by pm is equal to e. ఓకే, సో sp is equal to e into pm. సో sp అంటే ఫోకస్కి px1 అనే పాయింట్కి ఉన్న డిస్టెన్స్, pm అంటే p అనే పాయింట్ నుండి డైరెక్ట్రిక్స్ మీదకి ఉన్నటువంటి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. ఓకే, సో దీన్ని మనం స్క్వేరింగ్ చేసుకుందాం, ఎందుకంటే ఎస్పీ అంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ రూట్ ఉంటుంది. సో పిఎంలో కూడా పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్, అక్కడ కూడా రూట్ వస్తుంది. రూట్ని ఎలిమినేట్ చేయాలంటే మనం స్క్వేరింగ్ చేయాలి. ఎస్పీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ స్క్వేర్ ఇంటూ పిఎం స్క్వేర్. సో ఎస్పీ స్క్వేర్ అంటే ఈ రెండు పాయింట్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్, దట్ ఈస్ x1 minus 1 whole square plus y1 plus 1 whole square e square. సో 2 by 3 whole square అంటే 4 by 9 వస్తుంది. pm square పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా ax1 plus by1 plus c by root of a square plus b square. సో దీనికి మనం స్క్వేర్ చేసుకుంటున్నాం మనం. ఓకే, రైట్. ఓకే, x1 minus 1 whole square అంటే a minus b whole square ఫార్ములా a square x1 square plus b square అంటే 1 minus 2ab minus 2x1 y1 plus 1 whole square a plus b whole square ఫార్ములా a plus b whole square. సో y1 square plus 1 plus 2y1 that is equal to 4 by 9. సో మన డైరెక్ట్రిక్స్ వచ్చేసి x ప్లస్ y ప్లస్ 2 ఉంది. సో ax1 ప్లస్ by1 ప్లస్ c అంటే మన డైరెక్ట్రిక్స్లో x1 y1 అనే పాయింట్ని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం. x1 ప్లస్ y1 ప్లస్ 2 బై రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్. a మీన్స్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x, దట్ ఈస్ 1 1 స్క్వేర్. b మీన్స్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ y, దట్ ఈస్ 1 1 స్క్వేర్. ఓకే, now x1 square plus y1 square minus 2x1 plus 2y1 1 plus 1 2 into 9 that is equal to 4 into a plus b plus c whole square formula మనం ఇక్కడ అప్లై చేయాలి. a square means x1 square, b square y1 square, c square 4, తర్వాత 2ab 2x1 y1, next 2bc 2 into y1 into 2, that is 2 2 is 4 y1, next 2ca 2 into 2 into x1, 2 2 is 4x1. okay, by so root of 1 plus 1 root 2 whole square means 2. సో 2 1 2 2 cancel అవుతుంది. సో హియర్ 9x1 స్క్వేర్ 9y1 స్క్వేర్ 9 2 18x1 9 2 18y1 9 2 18 అండ్ హియర్. సో ఇవన్నీ కూడా మల్టిప్లై చేసి లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొద్దాం. 2 minus 2x1 స్క్వేర్ minus 2y1 స్క్వేర్ minus 2 4 8 minus 2 4 2 2 4x1 y1 minus 2 4 8 y1 minus 2 4 8 x1 is equal to 0.
సో అన్నీ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకా రైట్ సైడ్ 0 ఉంటుంది. సో 9x1 square minus 2x1 square. So we get 7x1 square. 9y1 square minus 2y1 square. 7y1 square minus 18x1 minus 8x1 minus 26x1 plus 18y1 minus 8y1 plus 10y1. Next xy term is there, minus 4x1 y1. Next remaining are constants. So plus 18 minus 8. So plus 10 is equal to 0. So finally equation of ellipse. So generalization cheyali manam. 7x square plus 7y square minus 4xy minus 26x plus 10y plus 10 is equal to 0. Okay, write down. Okay, Roman number 1, second one. Find the equation of the ellipse in the standard form. So ellipse equation is standard form lo manam kanukovali. Whose distance between foci. So focus la madhya distance icharu 2 anedi. So and length of latus rectum is 15/2. Solution. So standard form lo ellipse kanukovali manaki munduga given distance between foci is equal to 2. So foci la madhya distance ante formula 2AE is equal to 2. So 2 cancel చేసుకుంటే AE అనేది మనకి 1 వస్తుంది. సో అలా ఉంచుకుందాం దీన్ని. నెక్స్ట్ LLR లెంత్ ఆఫ్ లేటస్ రెక్టమ్ వాల్యూ ఇచ్చారు 15/2. సో స్టాండర్డ్ ఫామ్లో LLR అంటే 2b²/a దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15/2. సో టేకింగ్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ to do 4b² is equal to 15a. సో b² అంటే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఫార్ములా a² into 1 - e² దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15a. Since b² is equal to a² into 1 - e², ఎందుకంటే మన స్టాండర్డ్ ఫామ్లో ఉన్నాం. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో మనం 4a² తోటి లోపలికి మనం మల్టిప్లై చేద్దాం. సో 4 into a² minus a² e². సో a² నేను లోపల తీసుకెళ్ళాను. a² into 1 a² e² is equal to 15a. సో 4 into a² e² అంటే ae హోల్ స్క్వేర్గా మనం రాసుకోవచ్చు ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15a. సో ae వాల్యూ మనకు ఆల్రెడీ వచ్చింది. ae ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో దాన్ని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుందాం. 4 into a² మైనస్ ae వాల్యూ 1 కాబట్టి 1² అంటే 1 వస్తుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15a. సో సిన్స్ ae ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. Okay, now multiply 4 into a², 4a² minus 4. So transposing 15a to left side. So 15a left side వచ్చేస్తుంది. So this can be written as 4a² minus 15a minus 4 is equal to 0. Now taking factors, 4 minus 4 minus 16 minus 15 వచ్చే విధంగా రాసుకోవాలి. So 4a² minus 16a plus a minus 4 is equal to 0. 4 into minus 4 minus 16. So minus 16కి ఫ్యాక్టర్స్ 15 వచ్చే విధంగా అంటే మనం minus 16 1 తీసుకుంటాం. సో ఈ 2 టర్మ్స్లో మనకి 4a అనేది కామన్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ 4a వచ్చేస్తే a ఉంటుంది, ఇక్కడ 4 సో ఇక్కడ సేమ్ ఉంది కాబట్టి +1 మనం కామన్ తీసుకోవాలి. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. నౌ టేక్ a minus 4 as కామన్. We get 4a plus 1 in bracket. So ఈ వాల్యూస్ రైట్ సైడ్ వస్తే a is equal to +4 and here a is equal to -1/4. +1 రైట్ సైడ్ వస్తే -1 అవుతుంది. 4a ఇది మల్టిప్లై అవుతుంది. సో 4 రైట్ సైడ్ వస్తే డివైడ్ చేస్తుంది. సో a is equal to 4, -1/4.
బట్ వీ కెనాట్ టేక్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1/4. ఏ అనేది మనకి నెగిటివ్గా ఉండదు, అందువల్ల మనం -1/4ని వదిలేస్తాం. సిన్స్ ఏ ఈజ్ పాజిటివ్, therefore a is equal to 4. So a is equal to 4 అవుతుంది. Since b square is equal to a square, since 4b square is equal to 15, here we have 4b square is equal to, therefore b square is equal to 15 into 4 cancel అవుతుంది. b square is equal to 15. సో b square వాల్యూ వచ్చేసింది. సో ఇక్కడ a is equal to 4 అంటే దట్ ఇంప్లైస్ a square is equal to 16. సో a square వాల్యూ వచ్చేసింది, b square వాల్యూ వచ్చేసింది. therefore ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎలిప్స్ x square by a square plus y square by b square is equal to 1. Okay, so x square by a square means 16, y square by b square means 15 is equal to 1. Okay, write down. Okay, third problem, Roman number 1. Find the equation of ellipse in standard form whose distance between foci is equal to 8 and distance between the directions is 32. So రెండు కండిషన్స్ ఇచ్చారు, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ foci అండ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ డైరెక్ట్సెస్. సో మనం స్టాండర్డ్ ఫామ్లో మనం చేస్తున్నాం. గివెన్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ foci ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8. సో స్టాండర్డ్ ఫామ్లో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ foci అంటే రెండు ఫోకస్ల మధ్య ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ అది 2AE. therefore 2AE is equal to 8. AE is equal to 2 4 AE వాల్యూ 4 వచ్చింది. నెక్స్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ డైరెక్ట్రిసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 32 ఇచ్చారు. దీని ఫార్ములా వచ్చేసి 2A/E. సో రెండు డైరెక్ట్సెస్ మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ స్టాండర్డ్ ఫామ్లో 2A/E, ఇది 32గా ఉంది. సో A/E ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16. 16 A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16E. సో ఈ ఏ వాల్యూని మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుందాం. సిన్స్ AE ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. సో ఏ అంటే 16E వచ్చేసింది. therefore 16E into E is equal to 4. E square is equal to 1/4. 4/16 1/4 వస్తుంది. therefore E is equal to 1/2. so this is the value of E. since AE is equal to 4, మనకి AE వాల్యూ 4 ఉంది. సో E వచ్చేసింది కాబట్టి దీంట్లో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుందాం. A into 1/2 is equal to 4. so therefore A is equal to 8. 2 4 8. so ఇది A value. since B square is equal to A square into 1 minus E square in standard form. so therefore B square is equal to A square means A square అంటే 8 square 64 into 1 minus E square. సో E square అంటే 1/4. సో 64 into 4 1 4 minus 1 3/4. 4 1 4 16 16 3 48. so this is the value of B square. therefore equation of ellipse x square by A square means 64 plus y square by B square means 48 is equal to 1. okay, right down. Okay, fourth one, find the eccentricity of the ellipse in standard form if the length of latus rectum is equal to half of its major axis. సో లెంత్ ఆఫ్ లేటస్ రెక్టమ్ అనేది మేజర్ యాక్సిస్లో హాఫ్ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు, సగం ఉందని ఇచ్చారు. స్టాండర్డ్ ఫామ్లో మనం కనుక్కోవాలి.
So solution given LLR length of latus rectum is equal to half of its major axis. So standard form ante A greater than B. So A greater than B condition lo మనం ఉన్నాము. సో LLR అనేది half of the major axis. Standard form లో major axis అంటే 2A. సో LLR ఫార్ములా 2B square by A that is equal to ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, A వస్తుంది. Therefore 2B square is equal to A square. Okay. Therefore B square is equal to A square by 2. So ఇది B square value. Therefore eccentricity E is equal to square root of A square minus B square by A square. సో ఇది eccentricity ఫార్ములా. స్టాండర్డ్ ఫామ్లో ఏ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో దీంట్లో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం బీ స్క్వేర్ వాల్యూని. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ బై 2 బై ఏ స్క్వేర్. ఓకే. సో 2A స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్. సో ఏ స్క్వేర్లో ఏ స్క్వేర్ బై 2 పోతే ఏ స్క్వేర్ బై 2 వస్తుంది, హోల్ బై ఏ స్క్వేర్. సో ఏ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే రూట్ ఆఫ్ 1/2 విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1/√2. ఓకే. దిస్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఈ. ఓకే, రైట్ డౌన్. Okay, fifth one, the distance of a point on the ellipse x square plus 3y square is equal to 6 from its center is equal to 2. సో ఎలిప్స్ మీద ఉన్నటువంటి ఒక పాయింట్ నుండి ఎలిప్స్ యొక్క సెంటర్కి ఉన్న డిస్టెన్స్ 2 ఇచ్చారు. ఫైండ్ ద ఎసెంట్రిక్ యాంగిల్స్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్ గివెన్ ఎలిప్స్. సో ఇచ్చినటువంటి ఎలిప్స్ మనకి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3y స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6. దీన్ని మనం స్టాండర్డ్ ఫామ్లోకి మార్చుకుందాం. దట్ మీన్స్ డివైడ్ ఎంటైర్ ఈక్వేషన్ విత్ 6. సో మొత్తాన్ని మనం 6తో డివైడ్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6/6 అంటే 1 వస్తుంది. దేర్ఫోర్ ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x స్క్వేర్ బై 6 y స్క్వేర్ బై 3 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో కంపేర్ చేసుకున్నట్టయితే స్టాండర్డ్ ఫామ్తో ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6, బీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. Therefore A is equal to √6, B is equal to √2. So center of the ellipse. సో మనం స్టాండర్డ్ ఫామ్లో ఉన్నాం కాబట్టి సెంటర్ అనేది C is equal to 0, 0. Let P is equal to A cos theta, B sin theta be a point on the ellipse. సో ఎలిప్స్ మీద ఉన్న పాయింట్ మనం ఏ కాస్ థీటా బి సైన్ థీటాగా తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం ఎసెంట్రిక్ యాంగిల్స్ కనుక్కోవాలి కాబట్టి మనం పారామెట్రిక్ ఫామ్ తీసుకున్నాం. దేర్ఫోర్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ మీన్స్ √6 కాస్ థీటా బి మీన్స్ √2 సైన్ థీటా. సో గివెన్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సెంటర్ అండ్ టు దిస్ పాయింట్ ఈజ్ 2. Therefore since CP is equal to 2, సో సెంటర్కి ఈ ఎలిప్స్ మీద ఉన్నటువంటి P అనే పాయింట్కి డిస్టెన్స్ 2 అని ఇచ్చారు. Therefore CP స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 వస్తుంది. సో CP స్క్వేర్ అంటే ఈ రెండు పాయింట్స్ మధ్య డిస్టెన్స్. సో √6 cos theta minus 0 whole square ప్లస్ √2 sin theta minus 0 whole square ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. సో ఇది x1 y1 అనుకుందాం, ఇది x2 y2. సో x2 మైనస్ x1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y2 మైనస్ y1 హోల్ స్క్వేర్. సో దీన్ని స్క్వేర్ చేస్తే ఇది 0 కాబట్టి వదిలేస్తాం. 6 కాస్ స్క్వేర్ థీటా, ఇక్కడ √2 స్క్వేర్ అంటే 2 వస్తుంది. 2 సైన్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. ఓకే. నెక్స్ట్ కాస్ స్క్వేర్ థీటాని మనం సైన్ స్క్వేర్ థీటాలో కన్వర్ట్ చేసుకుందాం. 6 ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ మీన్స్ 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 సైన్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4.
6 minus 6 sin square plus 2 sin square is equal to 4. Okay, minus 4 sin square theta is equal to 4 minus 6 minus 2. So minus minus cancel అవుతుంది. Sin square theta is equal to 2 by 4 1 by 2. So sin theta is equal to plus or minus 1 by root 2. సో ఈ విధంగా వచ్చింది మనకి. సో మనం ఎసెంట్రిక్ యాంగిల్స్ రాయాలన్నప్పుడు థీటా అనేది సో 0 degrees నుండి 2π ఈ ఇంటర్వల్లో మనం రాయవలసి ఉంటుంది. అది దెర్ఫోర్ ఈ ఇంటర్వల్లో మనకు పాసిబుల్ అయ్యే వాల్యూస్ అన్నీ ఓకే. సో 45 degrees. సో సైన్ థీటా ప్లస్ 1 by root అనేది 45కి వస్తుంది. నెక్స్ట్ 3π by 4, నెక్స్ట్ 5π by 4, నెక్స్ట్ 7π by 4. సో మొత్తం 4 quadrantsలో ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్, సెకండ్ క్వాడ్రంట్, థర్డ్ క్వాడ్రంట్, ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్. ఓకే, రైట్ డౌన్. Okay, sixth problem, find the equation of ellipse in the standard form if it passes through the points -2, 2 and 3, -1. సో మన ఎలిప్స్ అనేది 2 పాయింట్స్ గుండా పాస్ అవుతుంది. దాని ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుందని అడుగుతున్నారు వాళ్ళు. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎలిప్స్ స్టాండర్డ్ ఫామ్ అంటే x² / a² y² / b² is equal to 1, a greater than b. సో మన కన్వీనియంట్ కోసం మనం let 1/a² is equal to L, 1/b² is equal to m గా దీంట్లో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుందాం. then it become Lx² plus my² is equal to 1. సో 1/a² అనేది L, 1/b² అనేది m. ఈ విధంగా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మన ఈక్వేషన్ ఇలా మారిపోతుంది. సో దీన్ని మనం ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1గా తీసుకుంటే సో ఇది మన ఎలిప్స్ -2, 2 అనే పాయింట్ గుండా పాస్ అవుతుంది. సో ఈ పాయింట్స్ని మనం దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే L ఇంటూ -2 హోల్ స్క్వేర్ m ఇంటూ 2² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో 4L ప్లస్ 4m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, 4L ప్లస్ 4m -1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అట్లానే సెకండ్ పాయింట్ 3, -1. Our ellipse passing through the point 3, -1, that implies so L into 3² plus m into -1 whole square is equal to 1. So 3² means 9, 9L. Here m into 1 m plus 1 left side as say -1 is equal to 0. So by solving these two equations we get the values of L and m. After that we have to substitute that values in this equation. Okay, right now. Okay, solving these two equations, taking cross multiplication rule L m1. So first of all write the coefficient of m 4, next constant -1, next L 4, once again m 4, next here second equation 1 -1 9 1. So m coefficient to constant to L coefficient to m coefficient. So L by 4 -1 -4, formula -1 into 1 -1. m by -1 into 9 -9, formula -4 -1 -4. 1 by 4 1 4 -4 9 36. So L by -4 plus 1, m by -9 plus 4, minus into minus plus 1 by -32. So L by -3, m by -5, that is equal to 1 by -32. Okay, సో ఇవి రెండు తీసుకుంటే L వస్తుంది, ఇవి రెండు తీసుకుంటే m వస్తుంది. L by -3 is equal to 1 by -32. Therefore L is equal to 3 by 32 and m by -5 is equal to 1 by -32.
So m is equal to 5 by 32. Okay. So equation of ellipse. L x square plus m y square is equal to 1. So L ante 3 by 32 x square, m ante 5 by 32 y square is equal to 1. Okay. This can be written as x square by 32 by 3 plus y square by 32 by 5 is equal to 1, which is in standard form. Okay. Write down. Okay, Roman number 1, 7th one. If the ends of major axis of an ellipse are 5, 0 and minus 5, 0, find the equation of ellipse if its focus lies on this line. 3x minus 5y minus 9 is equal to 0. So let us see the solution. Given ends of major axis are 5, 0 and minus 5, 0. Therefore, a, 0 అనేది 5, 0 minus a, 0 అనేది minus 5, 0 ఈ విధంగా ఇచ్చారు. సో కంపేర్ చేసుకుంటే ఏ వాల్యూ అనేది మనకి 5గా వచ్చేస్తుంది. ఓకే. సో గివెన్ ఫోకస్ అంటే మనం ఏఈ, 0గా తీసుకోవచ్చు. సో లైస్ ఆన్ 3x minus 5y minus 9 is equal to 0. సో ప్లస్ ఏఈ, 0 ఆర్ మైనస్ ఏఈ, 0 ఏదైనా తీసుకొని చేయొచ్చు. ఇది ఈ లైన్ మీద ఉంది అని చెప్పేశారు. సో 3 into x అంటే ఏఈ, దిస్ ఈజ్ x అండ్ దిస్ ఈజ్ y, minus 5 into y అంటే 0, minus 9 is equal to 0. సో 3AE is equal to 5, 0 అయిపోతుంది 9. Therefore AE is equal to 3. సో AE వాల్యూ మనకి 3 వస్తుంది. రైట్ డౌన్. Since in standard form b square is equal to a square into 1 minus e square, this can be written as a square into 1 a square minus a square e square. సో a అంటే మన దగ్గర ఆల్రెడీ 5 ఉంది, 5 స్క్వేర్, a స్క్వేర్ ఈ స్క్వేర్ మనం ae హోల్ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు. సో 5 స్క్వేర్ మీన్స్ 25, ae మీన్స్ 3, సో ae హోల్ స్క్వేర్ మీన్స్ 3 స్క్వేర్ 9. Therefore 25 minus 9, therefore b square is equal to 16. Therefore equation of ellipse x square by a square means 25, b square by y square by b square means 16 is equal to 1. Okay, right now? Okay, 8th problem. If the length of the major axis of an ellipse is 3 times the length of its minor axis, then find the eccentricity of the ellipse. Solution. సో ఇక్కడ స్టాండర్డ్ ఫామ్ అనేది మనకు మెన్షన్ చేయలేదు, మనం రెండు రకాలుగా దీన్ని చేయొచ్చు. సో కేస్ 1, ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి. సో ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి కండిషన్ అంటే స్టాండర్డ్ ఫామ్లో చేస్తున్నాం మనం. లెంత్ ఆఫ్ మేజర్ యాక్సిస్ అంటే 2a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 times ద లెంత్ ఆఫ్ మైనర్ యాక్సిస్. సో లెంత్ ఆఫ్ మైనర్ యాక్సిస్ అంటే 2b, స్టాండర్డ్ ఫామ్లో ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి కాబట్టి. సో లెంత్ ఆఫ్ మేజర్ యాక్సిస్ అనేది మైనర్ యాక్సిస్ లెంత్కి 3 times అంటే మీనింగ్ ఇది. సో ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3b. therefore మనకి ఎసెంట్రిసిటీ కావాలి. ఎసెంట్రిసిటీ e ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ బై a స్క్వేర్. సో a స్క్వేర్ మీన్స్ 9b స్క్వేర్, దీన్ని స్క్వేర్ చేస్తాం మనం. 9b స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ బై a స్క్వేర్ మీన్స్ 9b స్క్వేర్. ఓకే. సో 9b స్క్వేర్లో ఒక b స్క్వేర్ పోతే 8b స్క్వేర్ by 9b square, b square cancel, root of 8 by 9, that means root 8 means 2 root 2 by root 9 means 3. This is the
వాల్యూ ఆఫ్ ఎసెంట్రిసిటీ ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి. సో కేస్ 2 మనం ఇఫ్ ఏ లెస్ దాన్ బి ఆర్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఏ. సో ఈ కండిషన్లో చూద్దాం మనం. సో ఇక్కడ బి ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి లెంత్ ఆఫ్ మేజర్ యాక్సిస్ అంటే 2b వస్తుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెంత్ ఆఫ్ మైనర్ యాక్సిస్ అంటే 2a. సో లెంత్ ఆఫ్ మేజర్ యాక్సిస్ అనేది మైనర్ యాక్సిస్ లెంత్కి 3 టైమ్స్ అంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు కూడా 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3a. therefore ఎసెంట్రిసిటీ ఫార్ములా ఇప్పుడు b ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ద ఫార్ములా ఈజ్ b స్క్వేర్ మైనస్ a స్క్వేర్ బై b స్క్వేర్. ఓకే, so square root of b square means 9a square minus a square by b square means 9a square. So 9a square లో ఒక a square పోతే 8a square by 9a square. a square cancel. root 8 means 2 root 2. root 9 means 3. సో రెండు సందర్భాల్లో కూడా ఎసెంట్రిసిటీ అనేది మారలేదు. సో 2 root 2 by 3. ఓకే, రైట్.